今天是我们在哥本哈根的最后一天。我们早上去了一趟非常有活力的乘船游览，并看到了城市里的许多著名景点，有小美人鱼雕像、阿美灵堡王宫和歌剧院。我们还观看了王宫的卫兵换岗仪式。参观了欧洲仍在运行的最古老的天文台。最后到了我们的购物时间，我们被这些纪念品的创意设计惊艳到了。大家好，欢迎收看今天去哪里。今天我们在哥本哈根，这次的影片是我们在这里的第3和第4天，也是我们欧洲冬季冰岛和丹麦之旅的最后一段影片。我们乘坐地铁前往我们早上的第一个目的地。乘坐地铁既简单又方便，而且可以轻松到达大部分旅游景点。进入地铁站时，需要购买车票或刷交通卡。我们要去新港乘船游览港口。我们路过了昨天去过的圣诞市集。现在时间还早，所以大部分商店都还没开门。新港早上也很安静，我们可以享受这里没有人群的宁静，水面也是平静清澈。我们也可以看到建筑物在水中的清晰倒影。公共厕所位于地下室。这是乘船游览的集合点。乘船行程大约需要1个小时。在这段旅程中，我们将欣赏到所有著名景点和标志性的地标，包括著名的小美人鱼雕像、雄伟的皇室住所、阿美灵堡王宫以及美丽的歌剧院。我们将航行穿过历史悠久的港口和狭窄的运河。我们乘的船10点出发。我们选的时间比较早，因为想在乘船游览结束后去其他地方看看。船上有室内和室外座位，室内比较暖和，因为有暖气，在冬天就不会觉得那么冷了。我们选择户外座位，因为想更好地欣赏风景。这艘船将经过几个旅游景点：王宫、小美人鱼雕像、港口边的歌剧院。在狭窄的运河中，我们还可以看到色彩缤纷的建筑和现代化的桥梁。My name is Martin, our captain is Henrik, and I got 2 little warnings for you before we continue. We're going to go underneath a pile of bridges. They're low and skull-crushingly hard, so please mind your heads when we do that, and there's absolutely no smoking or vaping on board the boat. Just going to check for drunken sailors, dark harbor taverns, mild crime, and what we these days call the temples of Venus. However, we've gentrified. Henrik M. had moved on to Germany, where he died rich, bold, and laughing.
This entire incident was actually immortalized in a play by Ludwig Holberg, who was kind of like a Molière. And the foyer contains three beautiful chandeliers created by Ludwig. She has had her head chopped off on multiple occasions. A man cut her arm off. Some dude tried to. Restaurant in which you can buy what I've been told is the greatest burger in all of Copenhagen. However, if you choose to try it, granite from Zimbabwe, and it tilts over the water at a 7-degree angle. So what this to Carol, this is how we built a war museum right next to it. It's a building with the yellow stickers, inside of which there are 2,628 Christmas songs. It never mentions Christmas at all. It is actually a Lascivious drinking song written in 1850 by a guy called John Pierpont, and it was made for Thanksgiving. The big man on a horse behind the next rotation, that is Archbishop Absalon, who founded Copenhagen in 1167. Or at least we thought so until we got on board the boat. On your right, we have Christiansborg Castle, third of its kind lying in there. That thing was built in 1917 and we started using it in 1927. We keep our government in there. That would be the Prime Minister, the Parliament, and the Supreme Court. And sometimes now here on your right we have a fairly what we see building. This thing is the stock exchange built by Christian IV in the 1600s. They're currently renovating it to renovate the Jacobson building. It's not modernized. So if you want to replace a door handle in there from 1977, you have to find a new door handle from 1977. Money. And so we presented fully the government into the bridge. This is now one of the three modern-day bridges in Preston Harbour and Jordan district. 这是一次简单的乘船游览，导游也是精力充沛，体验感很好，不会觉得很无聊。乘船游览之后，我们参观了王宫。阿美灵宝王宫围绕着宫殿广场，广场上伫立着1771年建造的费雷德利克五世国王的雕像。宫内由4座相同的建筑组成，这些建筑群既是私人住所，也是举办官方活动的场所。这座宫殿最初是为贵族建造的。1794年，克里斯蒂安堡宫发生火灾后被皇室收购。其中一座宫殿设有博物馆，让人们得以深入了解皇室生活和历史。王宫的卫兵换岗仪式每天从中午12点在宫广场举行，需要到广场排队才能观看仪式，也要注意不要阻挡或过于靠近卫兵。他们将从罗森堡城堡旁的兵营出发，穿过哥本哈根的街道，游行至王宫。游行队伍中通常会伴有音乐。卫兵换岗仪式起源于1658年，费特利3世国王创立的皇家卫队。卫兵日夜守护着，
丹麦王室的主要住所。这一传统从未间断。他们标志性的蓝铜制服和熊皮帽都是正宗的手工制作，其历史可以追随到拿破仑时期。这个仪式是丹麦君主制的骄傲象征，它将现役军人和王室重要的礼仪职责结合在一起。如果你在附近，可以过来观看仪式，因为这是丹麦文化中一项重要的活动。我们去了一家当地汉堡店吃午餐。汉堡是一种经典的快餐美食，它能提供熟悉、令人满足且简单的餐食。它方便携带，是想要吃一个快速午餐的便携选择。午餐后，我们参观了圆塔。这座塔由克里斯蒂安4世国王建造，于1642年竣工。最初是欧洲最古老的、仍在使用的天文台。内部设有教堂、图书馆和用于科学研究的天文台。一条宽阔的倾斜走廊通往顶层，其设计便于马车将重型设备运送到最高层。
这是塔楼里的一座古老厕所。这里的楼梯很窄，需要等到绿灯亮起，才能继续爬上去。爬到上面的路程很短。这座塔高41.55米，从塔顶可以欣赏到令人惊叹的城市美景。色彩斑斓的建筑在阴沉的冬日天空中格外醒目。你也可以继续向上，前往天文台。这里有一台供公众使用的望远镜。这架望远镜在冬季和夏季的特定夜晚向公众开放。你也可以在这里查看星图。是时候下去探索塔的其他地方了。除了科学展览外，这里还举办当代艺术、设计展览、音乐会和各种活动。这里正在举办一个关于狼在丹麦历史的展览。所有狗都是现已灭绝的古代灰狼的直系后裔。它们在数万年前人类开始驯化动物的过程中，与灰狼分化开来，这使得狗成为第一个被驯化的物种。而它们现存最近的亲戚是现代狼。野生狼的数量已大幅下降。参观完博物馆后，我们去买纪念品和礼物。这家丹麦室内设计店以现代生活方式为灵感，打造当代家具和设计产品。这家商店里摆满了色彩鲜艳、设计精美的商品。现在正值圣诞季，我们发现了很多有趣独特的圣诞树装饰品。这里也有家具。我们想买这里很多高品质的商品，但是行李空间有限。这个设计看起来像日本的明灯。这家商店位于一条繁华的商业街上，这是欧洲最长的步行购物街，全长1.1公里。外面有个小型圣诞市集，但我们觉得没什么吸引力。我们去吃下午茶，
丹麦点心以其丰富酥脆的层次和甜美的馅料而闻名。我们一直购物到晚上。这是一家售卖玻璃器皿和首饰的商店。我们被这些可爱的设计吸引。它看起来像一个小玻璃怪物。他们的玻璃器皿看起来很适合作为纪念品。这些是色彩鲜艳的手工陶瓷制品。这些作品通常造型活泼可爱，色彩搭配大胆。他们的玻璃制作室就在零售店后面。这是我们在这里的最后一晚。我们四处走走，继续探索这座城市。这是另一个小型圣诞市集。新港也有一个圣诞市集。但这些商店似乎比圣诞市集更加色彩缤纷，灯火辉煌。我们决定试试这家餐厅，在户外，一边享受温暖的炉火，一边用餐。头顶上也有暖气，可以保持温暖。
如果需要退税，就得去机场办理。这里有2家退税公司，分别是环球蓝联和星球免税。退税收据会注明应该前往哪一家公司申请退税。这是一款非常受欢迎的伴手礼饼干。我们买了最后一块丹麦点心来品尝，非常好吃。今天就到这里了。